सियासत तो उन्होंने शुरू भी दिल्ली तो की, हौली हौली वो सियासत तो बाद तुम देखो भी ममता बनर्जी को भी पहुंच गए। दिल्ली के लोग की समझते इत्थे कि वाकई केंद्र सरकार जायज़ है कि लोग जो उत्थों के जी आम जनता है कि वो अरविंद केजरीवाल ये महसूस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल नाल केंद्र सरकार धक्का कर रही है। दूजे नाल दुश्मनी बड़ी जबरदस्त रही है। कोई भी चीज कोई भी काम अगर दिल्ली सरकार लोगों वास्ते करना चाहती है तो हमेशा ही एलजी के रूप में एक बहुत बड़ी हर्डल का उन्होंने सामना करना पैंदा है। थोड़े दिन पहला सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिता कि जिहड़ी दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो ही दिल्ली की बॉस है, तो उस चीज़ के विचों हमेशा ही केजरीवाल बाहर रहे हैं। पर आज एवें दा टाइम आ गया कि केजरीवाल को सारी पोलीटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पै गई। हल्का लम्मा ने भी ट्वीट किया, कहता पहले माफी तो मंगो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। कांग्रेस को ऐसा लगता कि जिथे जिथे उन्होंने सरकार डिगी आ या जिथे जिथे वो वीक होए आ उन्होंने वीकनेस का फायदा हमेशा आम आदमी पार्टी ने उठाया। ये पंजाब च क्यों स्ट्रैटेजी चली, हिमाचल च नहीं चली, कर्नाटका दे विच देखिया उत्थे नहीं चली, उत्तराखंड दे पासे नहीं चली, राजस्थान की तैयारियां कर रहे हैं, पता नहीं कितनी चल रही है और किसी पासे इन्होंने जो स्ट्रैटेजी नहीं चली। गुजरात के विच भी उस तरीके नाल स्ट्रैटेजी चली, पर ये जरूर है कि डेंट कांग्रेस को पैंदा। फिर अगर सेंटर सरकार या फिर पीएम या फिर गृह मंत्री ही ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। 20 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੋ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ 25 ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इन्होंने जो सत्ता च नहीं होंगे उदो जनता के होंगे ने, उदो जनता तो बहुत कुछ वोट भी लै लेंगे, कॉलेज भी लै लेंगे, सब कुछ सत्ता पे आने तो बाद वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाए। भाजपा केंद्र सरकार धक्का कर रही है कि लोग अरविंद केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी के नाल खड़े ने, क्योंकि एक पासे भाजपा रोक दरजान नूं लैके लांदी है, सोधिया नूं लैके भी ला दिंदी है कि वो भ्रष्टाचारी असीं अंदर रख रखे ने, तो किते ना किते दोनों पार्टियां उस क्लैश दे विच। आम आदमी पार्टी नाल क्यों हुण धक्का हो रहा है, जदों दी बनी है पहला भी सरकारां आई हैं, कदी इहो जिहा असीं क्लैश नहीं देखिया सी एलजी दा ते सरकारां। दिल्ली के लोगों की पहली पहल जिहड़ी है वो केजरीवाल सरकार है, क्योंकि केजरीवाल सरकार इकलौती एक पहली सरकार है जिन्होंने आम लोगों वास्ते कुछ किया। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता वास्ते दिल्ली की जनता वास्ते बहुत कुछ करते हैं, उनका असर एमसीडी से भी दिखा देते हैं कि भाजपा का जिहड़ा पिछले 20 सालों का उत्ते कब्जा होंदा है उत्थे भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस किते नहीं करती। पर जदों लोक सभा दी चोणां होंदियां उदों आम आदमी पार्टी किते नहीं देती। इसे करके 7 सीटां जिहड़ियां है वो भाजपा दे कोल हैगी। हाँ आउण वाले लोक सभा इलैक्शन विच शायद ये नुहार हो सकदा बदल जाए कि जिहड़ी भी पार्टी जिहड़ा भी लीडर सरकार दी विरोध दे विच कुछ बोलण दी कोशिश करदा या फिर सरकार दे गलत कामां दी आलोचना करदा है ओनू ओहदे पिछे जिहड़ियां भी सरकारी एजेंसियां हैगियां चाहे वो सीबीआई है चाहे वो ईडी है उन्हां नूं उन्हां दे पिछे लगा दित्ता जांदा। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुरिंदर सिंह तो तुसीं वेख रहे हो नज़रिया प्योरता पे। जी हाँ, नज़र रहेगी अज अरविंद केजरीवाल ते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जदों दा केंद्र सरकार ने दिल्ली दे विच जिहड़े सरकारी अफसर उन्होंने तबादलियां नूं लैके फिर एक बार ऑर्डीनेंस लियाउण दी गल कही है, तो उस तो बाद अरविंद केजरीवाल फेरी ते ने। पहला ममता बनर्जी कोल जांदे ने, ममता बनर्जी का समर्थन लेंदे ने, तो फिर नाल ही उद्धव ठाकरे को चले जाते हैं, उद्धव ठाकरे जी का भी समर्थन मिल जाता है, तो नाल फिर एनसीपी नेता शरद पवार जी का भी समर्थन मिल जाता है। उस तो बाद गल आ जाती है कांग्रेस ते अज ट्वीट करके समा मंगते हैं कि राहुल गांधी जी ते मल्लिकार्जुन खड़गे जी का समा चाहिए, समा ऑर्डीनेंस के खिलाफ वोट करने के लिए। हुण देखना होएगा कि इत्थे
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਖੜਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਡਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਜੀ ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਐਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਯੋਗਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਮਨ ਪਾਰਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਐਲਜੀ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੌਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਜੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਛੀਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਈ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਡੀਅנס ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਅਲਕਾ ਲਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਣੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ CM ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ VOTING ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਜੈਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ PM ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੋ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਔਰ 25 ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਲਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਰੋਪ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਲਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਪਬਲਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੋਟਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਐਮਸੀਡੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੁਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਸਦ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 올림픽 ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33-34 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 9-10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਅਗਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਲੰਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ
ਨੁਹਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 13-14 ਦਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਈਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਤਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 1942 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ 1997 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਕਾਬਿਲ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿਓਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।